பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததில் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஆலயமும் தெய்வீக கலைகளும். 2000 வருஷங்களுக்கு முன் இந்தியாவுக்கு வந்த மெகஸ்தனியஸ் அப்போது நம் ஜனங்கள் எவ்வளவு சத்துக்களாக வாழ்ந்தார்கள் என்பதை கூறியிருக்கிறான். இந்திய மக்களுக்கு பொய்யே சொல்லத் தெரியாது. தெருவில் போட்டு கிடக்கிற பணத்தை கூட எடுத்து செல்ல மாட்டார்கள் என்றெல்லாம் மெகஸ்தனிஸ் சொல்லி இருக்கிறான். அந்த காலத்து ஜனங்களின் மனசு மாதிரியே இப்போதும் இருக்கக்கூடாதா என்று ஆசையாக இருக்கிறது. அன்றைக்கு அவர்கள் அவ்வளவு உயர்வாக இருந்ததற்கு காரணம் என்ன? இன்று நாம் இவ்வளவு தாழ்ந்து போய்விட்டதற்கு காரணம் என்ன? அந்தந்த காலத்தின் சூழ்நிலையே அந்தந்த மனப்பான்மைக்கும் காரணமாக இருக்கிறது. பழங்காலத்தில் பொதுஜனங்கள் எல்லாரும் கோவிலுக்கு போனார்கள். அங்கே அவர்களுக்கு நல்வழி கூறுவதற்காக மகாபாரதம் முதலிய சத்கதைகள் நடைபெற்றன. இதற்காகவே ராஜாங்கத்தில் மானியம் தரப்பட்டு வந்தது. நாடகம், கூத்து எல்லாம் கூட தெய்வ சம்பந்தமாகவே இருந்தன. தங்கள் தொழிலை செய்வது, ஆலய தரிசனம், சத்கதை சிரவணம் இவற்றுக்கே மக்களின் பொழுது சரியாக இருந்தது. இதனால் யோக்கியர்களாகவே இருந்தார்கள். இப்போது ஜனங்களை கவர்ந்து இழுப்பதற்கு என்னவோ ஆபத்துக்கள் எல்லாம் வந்துவிட்டன. தர்மத்துக்கு விரோதமான படக்காட்சிகள், கதை புஸ்தகங்கள் எல்லாம் அதிகமாகிவிட்டன. ஜனங்கள் இதற்கிடையில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் போது பலவிதமான அரசியல் கட்சிகள் வேறு அவர்கள் புத்தியை கலக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. எங்கேயும் சஞ்சலம், அதிருப்தி, யோக்கியதை குறைவு, லஞ்சம் இவை அதிகரித்து விட்டன. பழைய காலத்தில் ராஜாவின் மானியத்துடன் பாரதம் முதலான சத்கதை நடந்தபோது தலைமுறை தத்துவமாக அது செழித்து வளர்ந்தது. இப்போது ஹரிகதை, உபன்யாசம் செய்கிறவர்கள் தங்கள் தலைமுறையோடு அது போகட்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். அதேபோல் அர்ச்சகர்கள் தங்கள் தலைமுறையோடு அர்ச்சனை தொழில் போகட்டும் என்று எண்ணுகிறார்கள். முன்பு அரசர்கள் தெய்வ பக்தியை வளர்த்து எங்கு பார்த்தாலும் சாஸ்திரோக்தமாக ஆலயங்கள் கட்டியதால் ஆகம சாஸ்திர வித்வான்கள், சிற்பிகள், ஸ்தபதிகள் ஆகியோர் வம்சாவளியாக சுபிட்சமாக வாழ்ந்தனர். இன்றைய சூழ்நிலையிலோ இவர்கள் யாவரும் தங்களோடு இந்த தொழில் தொலையட்டும் என்று நினைக்கும்படியாகிவிட்டது. ஈஸ்வர சம்பந்தத்துடனேயே 1000 கால பயிராக வளர்ந்த நாட்டுக்கலைகளும் இப்போது மங்குகின்றன. திரௌபதி அம்மன் கோவிலில் உடுக்கடித்து பாரதம் சொல்கிறவன், கரகமாடுகிறவன், ஹரிச்சந்திரன் கூத்து போடுபவன் எல்லாரும் அடுத்த தலைமுறையை இந்த தொழிலில் பழக்கவில்லை. நாட்டு கலைஞர்களுக்கு முன்பு ராஜாங்க மானியம் கிடைத்து வந்தது. இப்போது பழைய கிராம பண்பாடு, ஃபோக் கல்ச்சர் என்று பெரிதாக பேசினாலும் ஏதோ அவ்வப்போது மந்திரிமார்களே அந்த மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கொண்டு கிராமிய நடனக்காரர்களோடு போட்டோ எடுத்துக்கொண்டு பத்திரிகையில் பிரசுரமாகிறதே தவிர இந்த கலைஞர்களுக்கு மானியம் மாதிரி எதுவும் இல்லாமல்
இந்த கலைகளும் நசிகின்றன. கோயில்களும் அவற்றைச் சேர்ந்த இந்த கலைகளும் ஓங்கி வளர்ந்த நாளில் தேசம் எப்படி இருந்தது என்று மெகஸ்தனிஸ் சர்டிபிகேட் கொடுத்திருக்கிறான். இவையெல்லாம் மங்கி போயிருக்கிற இன்றைக்கு தேசம் எப்படி இருக்கிறது என்பதையோ பிரத்யட்சமாகவே பார்க்கிறோம். எங்கே பார்த்தாலும் பொய்யும் சஞ்சலமும் கலப்படமும் அதர்வமும் மிகுந்து விட்டன. இவை நிவிருத்தியாக வழி ஒன்றுதான். பழைய காலத்தைப் போல கோயில்களை சமூக வாழ்வின் மத்தியஸ்தானமாக்கி விட வேண்டும். அன்று போல் இப்போதும் தெய்வ சம்பந்தமான பழம் கலைகளை வளர்க்க வேண்டும். க்ஷேத்திரங்களில் மகா புருஷர்கள் உண்டாக்கிய சாநித்தியத்தை மந்திரங்களாலும் ஆகம சாஸ்திர விதிகளாலும் ரட்சித்து வர வேண்டும். ஆலயங்களின் சாநித்தியம் அங்கு ஆகம சாஸ்திரம் அறிந்த ஸ்தபதிகள் மூலம் திருப்பணி, கோயிலில் எப்போதும் சத்கதா சிரவணம், கிராம தேவதை கோயில்களில் பூசாரியின் பாரத கதை இவற்றை ஏற்படுத்திவிட்டால் அர்ச்சகர்களுக்கும் சிற்பிகளுக்கும் மற்ற கலைஞர்களுக்கும் வாழ்வு தருவதோடு தேசத்துக்கே நல்ல வாழ்வு தந்ததாகும். நம் தேசம் ஒன்று நன்றாய் இருந்துவிட்டால் போதும், லோகம் முழுதும் அதனிடமிருந்து சகல க்ஷேமங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு விடும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். என் தாயும் எனக்கருள் தந்தையும் நீ, சிந்தாகுலம் ஆனவை தீர்த்தனையாள் கந்தா கதிர்வேலவனி உமையாள் மைந்தா குமரா மறை நாயகனே. இந்த பாடலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். கதிர்காமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒளி மிகுந்த வேலையை கையில வச்சிருக்கக்கூடிய உமையாளுடைய மைந்தனான ஏ குமரா, வேத நாயகனே, நீதான் எனக்கு தாய் தந்தை எல்லாமே, அதனால மனசுல இருக்கிற கிளேசங்கள் எல்லாம் தீர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு இந்த பாடலை சொல்றதா நம்ம பார்த்துருந்தோம். இதே பாடலை கொஞ்சம் இன்னொரு ஆங்கிள் இருந்து பாக்கச்ச அது புதுமையான அர்த்தங்கள் கூட அதுல வச்சிருக்காருன்னு தெரியுது. மறை நாயக்கனே அப்படின்னு அட்ரஸ் பண்றாரு. மறை நாயக்கனே அப்படின்னு சொன்னாக்க, நாயக்கனேன்னு தலைவனேன்னு அர்த்தம். மறை நாயகனே மறைந்து இருக்கக்கூடிய நாயகன். மறை நாயகன் வேதத்திற்கு நாயகன் சொல்லலாம், மறை நாயகனே வேதங்களால் போற்றப்படக்கூடிய நாயகனே சொல்லலாம், இந்த மறையில் மறைந்து இருக்கக்கூடிய நாயகனே சொல்லலாம், இவனே மறைந்து இருக்கக்கூடிய நாயகன் சொல்லலாம். இவனே மறைந்திருக்கக்கூடியவன் எப்படி மறைந்திருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா ரகசியமா இருக்கான். அவன் எல்லாருக்கும் புலப்படுறது இல்லையா, அறிவாளிகளுக்கும் ரகசியமாக இருக்கான், படிக்காதவாளுக்கும் நாஸ்திகர்களுக்கும் இவன் மறைஞ்சிருக்கான். எப்படி மறைஞ்சிருக்கான் அப்படின்னு சொன்ன, அவன் குகை ஹிருதய குகையில மறைந்திருக்கான். குகை இருட்டா இருக்கும், நம்ம ஹிருதயங்கிற குகை இருட்டா இருக்கு. அங்க விளக்கேற்றி வைக்கிறவா இவன் உள்ள வந்தோடனே வெளிச்சமாயிடுது. அந்த வெளிச்சத்தை நம்ம உள்முகமா பார்க்கும் போது அவன் நமக்கு தெரியறான். சோ ஞானிகள்லாம் அவனை உள்முகமாக அந்தர்முக சமாராத்யான்னு சொல்ற மாதிரி உள்முகமா பார்க்கும்போது அவன் தெரியறான். அவன் ரகசியமா இருக்கான், ரகசியமா அவளுக்கு மாத்திரம் தெரியும். இல்ல தெரியாதவா, புரிஞ்சுக்காதவா, அறியாதவர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னா எப்படி இருந்தாலும் அவன் தெரியவே போறதில்லை. அதனால மறைந்து இருக்கக்கூடிய நாயகன். அப்போ அவளுக்கு ரகசியமா இருக்கான், அது ரகசியமாகவே இருந்துதான். ரகசியம் விளங்காததாக இருக்கான், இவருக்கு ரகசியம் புரிந்தவனாக இருக்கான். அதனால மறை நாயகன். குமரா, குமரான்னு குமரான தன் பிள்ளைய கூப்பிடுற மாதிரி கூப்பிடுற வச்சுக்கோங்க. இந்த குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்துல இருந்தான். தெய்வத்தையும் கொண்டாடினா தான் வரும். நம்ம பாட்டு வேண்டான்னு போயிட்டோம்னா கண்ணதாசன் சொன்ன மாதிரி இறைவன் எல்லா ஆலயத்தில் ஏற்றி வைத்த தீபம் இரவு பகல் எரிவதனால் யாருக்கு நல்லா ஆகும். ஒரு குட்டி ஜவரா நாள் இருக்கு, கோயில் எல்லாம் இடிஞ்சு பழஞ்சு போயிடுத்து, ஒரு விக்கிரகம் கூட கிடையாது. ஒரு பலங்க விளக்கேற்றி வச்சா யாருக்கு லாபம் வந்துடும் இல்லையா? அங்கேயும் ஒரு தெய்வம்னு இருக்கு, ஒரு விளக்கேற்றி வச்சு, ஒரு ஊதுவத்தி எடுத்து வச்சு, ஒரு 2 பூவை போட்டு, 2 மாலையை போட்டு, ஏதோ ஒரு நாளுக்கு ஒரு நாள் ஒரு அபிஷேகத்தை பண்ணி, ஒரு தீபாரண காந்தி, 2 நைவேத்தியத்தை பண்ணி, 4 பேருக்கு கொடுத்து, 2 ஸ்தோத்திரங்களா பண்ணி, இப்படி பண்ணாதான் அந்த சுவாமிக்கு ஒரு மகத்துவம், ஒரு மரியாதை வருது. இந்த பிள்ளையை கொடுப்பாங்க. சின்ன குழந்தையில இந்த குழந்தைய கொண்டாடி தன் குழந்தைங்கிற ஒரு பாசத்தை ஊட்டி, அது என்னன்னைக்கும் தன்னோட ஒட்டின்னு இருக்கிற மாதிரி நடந்தா அந்த குழந்தை கடைசி வரைக்கும் நம்மளோட ஒட்டின்னு இருக்கு.
அது மாத்திரம் இல்ல, மைந்தான் மைந்தா குமரா, வெறும குமரான்னு ரொம்ப இளைஞனாக இருக்கக்கூடியவனேன்னு மாத்திரம் ஆயிடுமே அர்த்தம். அதனால மைந்தா, மைந்தான சாதாரண எடுக்கும்போது பிள்ளை என்ற அர்த்தம், என்னுடைய மகனேன்னு தான் அர்த்தம். ஆனா மைந்தா அப்படின்னு சொன்னா மையல் அப்படின்னு சொல்றது அன்பு, பாசம், நேசம்னு அர்த்தம். இதை தான் கேட்கிற மாதிரி இருக்கும். மைந்தா, இதை எனக்கு கொடு, உன்னுடைய அன்பை கொடு, என்னுடைய மாயை விலக்கி உன்னுடைய இன்பமான முகத்தை காமிச்சு உன்னுடைய அருளை எனக்கு கொடுன்னு கேட்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆச்சு கந்தா கதிர்வேல வரையினார். உமையாள் மைந்தான்னு சொல்லிருக்கேன். இங்க மைந்தான மகன் சொல்றான். அப்ப உமையாள்னு என்ன அர்த்தம்? உமை ஆள் மைந்தான், உமையை ஆளக்கூடிய மைந்தான் எடுத்துக்கலாமா இருக்கும். எடுத்துக்கலாம், எங்கேயோ இடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. உமையை ஆளக்கூடிய பரமேஸ்வரன் ஆச்சு, இவன் எப்படி சொல்வேன்? அப்படி இல்ல சார், அது உமா அப்படின்னு எடுத்துக்கணுமா? உமா அத தமிழ் எடுத்துனா உமைன்னு ஆச்சு. அந்த உமாக்கு என்ன அர்த்தம்னா அகார உகார மகாரத்துடைய சங்கமம் தான் உமாங்கிறது. முன்னாடி போட்டா உமான்னு ஆச்சுன்னா, அப்போ இதுக்கும் பிரணவத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்னா இந்த ஆவ முன்னாடி கொண்டு வந்துருவாங்க. அப்ப ஓம் ஆ உ இம் ஓம்னு ஆச்சுன்னா ஆவு ஊ சேர்த்தா ஓன்னு ஆயிடும் சொல்லி அதுக்கு குணசந்தின்னு சொல்றா சம்ஸ்கிருதத்துல. அந்த குணசந்தியில் ஓன் ஆச்சு, மிச்சம் இருக்கிறது இருந்தான். ஓ இம் பட ஓம் ஆயிடும். சோ அகார உகாரம் அகாரமாக இவன் தான் இருக்கான். ஓம் அதை ஆழ்ந்தவன், அந்த பிரணவத்தை ஆழ்ந்தவன். அந்த முன்னாடி இருக்கிற இதை கொண்டு ஓம்ல இருக்க ஆ பின்னாடி கொண்டு வந்தோம். ஊ இம் அப்ப உமான் ஆயிடும். சோ தாயாகவும் அவனே இருக்கான், உமையாவளாகவும் இருக்கிறான், நமக்கு மைந்தனாகவும் இருக்கான். அவன் அதிலே சொல்லிட்டான், தாயாகவும் அவனே இருக்கான், சந்தையாகவும் அவனே இருக்கான், அது மாத்திரம் பிள்ளையாகவும் அவனே இருக்கான். இப்படிப்பட்டவன் எப்படி கூப்பிடறாருன்னா சரணாகதி பண்ணணும். வெறும வான கூப்பிட்டா பண்ண மாட்டான், எதுவும் செய்ய மாட்டான், நீதான் அப்படின்னு சரணாகதி. இந்த சரணாகதி தத்துவத்தை சொல்றதுக்காகவே இந்த பாடல் எழுதின மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. எனக்கு ரொம்ப இனிமையான ஆசையை கொட்டி அன்பை கொட்டி என்னை வளர்க்கக்கூடிய தாயும் நீதான், ஞானத்தை உபதேசிக்கக்கூடிய தந்தையும் நீதான். அதனால என் மனசுக்குள்ள கிளேசத்தெல்லாம் நீ போக்கிடணும் அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. சாதாரண பிள்ளைன்னு எடுத்தோம்னா பிள்ளைக்கு பிரணவ உபதேசம் அப்பா தான் பண்ணுவான். இந்த கேஸ் வரைக்கும் மாறி இருக்கும். பிள்ளை அப்பாக்கு பிரணவ உபதேசம், அவன் அதுல இருந்து தெரியுது அவன் எல்லாமே புதுமையானவன், அவன் செய்யறது எல்லாமே புதுமையா இருக்கும். அவன் புதுமைக்காகவே பிறந்தவன். அந்த புதுமையெல்லாம் செய்யக்கூடிய குமரன் அந்த புதுமைகள் எப்போ புரியாததா தான் இருக்கும். அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா பூஜ்யத்துக்குள்ளே ஒரு ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டு புரியாமலே இருக்கிறான் ஒருவன், அதை புரிந்து கொண்டால் அவன் தான் இறைவன் ஒரு கவி சொல்லிட்டு போயிட்டான். அந்த பூஜ்யம் அப்படிங்கிற போது விஸ்வம், அது பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லையே, ஆகாசமா தெரியுது. ஆனா அதுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்ல, போக பார்த்தா ஒண்ணும் இல்ல. அது இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தனி ஞானம் வேண்டியிருக்கு. இதுக்குள்ள புரியாமலே அவன் இருக்கான, அதை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா அவன் தான் இறைவன். அப்ப இறைவனை புரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுங்க, தேடம் வேண்டாம், அதை பத்தி விவகாரமா வியாக்கியானம் பண்ண வேண்டாம், விவாதம் பண்ண வேண்டாம். புரியாத வரைக்கும் எத்தனை விவகாரம் பண்ணாலும் எத்தனை விவாதம் பண்ணாலும் புரிய போறது இல்லைங்கிறது இந்த பாடல் ரொம்ப சொல்றார். இந்த சரணாகதி தத்துவத்தை சொல்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய இடங்கள்ல சரணாகதி தத்துவம் வந்துருக்கு. இல்லாத வேண்டாம் அவியார் வேற சொல்லிருக்கா இல்லையா, கொண்டாடி கூட பிடிக்காதான் காசு பணம் இல்லைன்னா, காசு பணம் இல்லை எனில் கண்ணெடுத்தும் நோக்காரே, ஏசி பேசி மனமுடைய ஏளனம் செய்வார், பாசபந்தம் பாராது பெற்றோரும் இருப்பாருன்னு ஒரு கவி சொல்லிருக்காரு. அப்புறம் அவருடைய அனுபவம் அப்படி போல் இருக்கு. அல்லாரும் இதே ஆங்கில சொல்லும் போது, பிழையை தாய் அறிந்தும் சீர பொறுப்பாள் இன் நாய் பிழையை நீ பொறுக்க நியாயமும் உண்டையா. இந்த குழந்தை பண்ண தப்பு இருக்க, இந்த தாய் தெரிஞ்சா கூட பொறுத்துப்பலாம். வெறுக்கும் தகைகள் செய்யணும்னு நீ என்ன பொறுத்துனா என்ன வேண்டாம், என்னென்ன தப்பு பண்ணாலும் நீ என்ன பொறுத்துக்கணும்னு சொல்ற அபிராமிந்தார். அது மாதிரி இந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாலும், குழந்தை என்ன தப்பு தெரிஞ்சு பண்ணாலும் தெரியாத பண்ணாலும் அது பெருசுப்படுத்தும். அது ஒரு பெரிய ஒரு கருணை என்று அம்மா தான். அதனால பகவானுக்கு ஈக்குவலா தாயத்தான் சொல்லலாம். பகவானுக்கு மேலேயே சொல்லுவோம், முதலே தாயத்தான் சொல்லலாம். மாதா பிதா குரு அப்புறம் தான் தெய்வம்னு சொல்றோம் இல்லையா. அதான் மாதா தான் முதல்ல சொல்லிருக்க. அந்த மாதாவுக்கு பெரிய கருணை, என்ன மனசு, என்ன பெரிய மனசு. ஏன்னா அம்மா அப்பாவுடைய குணம் எப்படின்னா, சேய்படை தாய் அறிந்தும் சீராலும் கோச்சிக்கவே மாட்டான், சீரெல்லாம் விட மாட்டாளாம். அவ அதை பொறுத்து கொள்வாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்நாய் பிழையை நீ பொறுக்க நியாயம் உண்டையா. இது சாதாரண கேவலமானவன், நாயிலையும் கேடுகிட்ட பிழை கொள்வான். நான் ஒரு தப்புனா நீ பொறுத்து கூடாதா? பெரியவாள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எப்ப சினிமாவோட தப்பெல்லாம் பெருசு பண்ண மாட்டாங்களா, பொறுத்துன்னு போயிடுவா. நீ பெரியவாளுக்கும் பெரியவனா இருக்க, மகாதேவனுக்கும் நீ தேவனா இருக்கியோ இல்லையோ. அதனால மகாதேவ புத்தர்ல மகாதேவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கே நீ ஈஸ்வரனா இருக்கிறதுனால நீ என்னுடைய பிழையெல்லாம் பொறுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, தேய் மதி போல் நெஞ்சம் இயக்க முறை சஞ்சலத்தால் வாய் அலறி வாடும் என வாய் என்றால் ஆகாதோ. இன்னும் பிரச்சாங்க உட்கார்ந்து இருக்கேன், கல்லா உட்கார்ந்து இருக்கேன், வான கூட்டான குறைஞ்சா விடுவேன். நீ நான் இவ்வளவு கட்டப்பட்டு வந்திருக்கேன்,
புத்தியெல்லாம் தேஞ்சு போய் கண்ணார்னா தப்பு தப்பா எல்லாம் பண்ணி மனசெல்லாம் ஒரு நடுங்கி போய் கிளேசத்தால சஞ்சலத்தால ஒரு வாயெல்லாம் உளறி ரொம்ப வாடி போய் வந்திருக்கேன். இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வரவனை பார்த்து வாப்பான்னு சொன்னா உனக்கு என்ன குறைஞ்சு போயிடும், கூப்பிட்டு என்ன செய்யப்படாதான்னு அவர் ரொம்ப அழகா சொல்றார். இங்க ஒரு சைடு ஒரு மனக்கவலை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மருந்தாகவே இந்த பாடலை சொல்ற. இதை மட்டும் நான் பார்க்கலாம். மனக்கவலை அகற்றும் மாமருந்து மலை மகள் ஈன்ற மாசிலா மருந்து. மனக்கவலை அகற்றும் மாமருந்து தனக்குவமை இல்லா கவி மருந்து தவமா முனிவர்கள் தேடும் மருந்து. மனக்கவலை அகற்றும் மாமருந்து முந்தை வினை முழுதும் போக்கும் மருந்து முக்தியும் ஞானமும் நல்கும் மருந்து சிந்தையை தெளிய வைத்திடும் மருந்து தீரா பிணி பல தீர்க்கும் மருந்து. மனக்கவலை அகற்றும் மாமருந்து வந்த தலை தன்னை களைந்திடும் மருந்து பாசவலை களையும் பாச வலைகளையும் அப்படின்னு பாச வலை களையும் பாச வலைகளையும் பாச வலைகளையும் அறுக்கும் மருந்து செந்தில் நாதம் பதம் சேர்க்கும் மருந்து சேவ கொடியோ திரு நாம மருந்து செந்தில் பதிநாதம் செந்தில் நாதம் பதம் சேர்க்கும் மருந்து சேவ கொடியோம் திரு நாம மருந்து மனக்கவலை அகற்றும் மாமருந்து. இந்த மனசுடைய கவலைகள் எல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய பெரிய மாமருந்து. சின்ன மக்கள் பெரிய மருந்து. வியாதி எப்படி தீர்க்குன்னா அந்த டாக்டரோட டயக்னோசிஸ் அவருடைய ஞானத்தினால, இன்னொரு கால் பங்கு அந்த மருந்துனால, இன்னொரு கால் பங்கு நம்முடைய நம்பிக்கைனால, மீதி கால் பங்கு விதிவசத்தினால. எத்தனை நம்பிக்கை இருந்தாலும் எத்தனை டாக்டர் கைதாசியா இருந்தாலும் என்ன மருந்து வேலை செஞ்சாலும் அவன் ஒரு கால் பங்கு கையில வச்சிருக்கான். அது சரியா ஆகணும்னா தான் ஆகும். இந்த இது மனக்கவலை எல்லாம் திருப்பி மருந்து. எல்லா மருந்துக்கும் மேல பேஷஜம் விஷக்கல்யாவன், அதனால அவனேதான் வைத்தியன், அவனேதான் மருந்துங்க. இந்த மருந்து எப்பேற்பட்ட மருந்துன்னா மலைமகள் என்ற மாசிலா மருந்து. ஒரு கல்மஷமே இல்லாத குற்றமே இல்லாத அப்படி நல்ல மருந்து இந்த மலைமகள் உமையவள் என்ற மருந்து. உமையால் மைந்தாக்குவனாக உமையாளுடைய மைந்தன். இவன் தனக்கு ஊமை இல்லாத தனி மருந்து. இந்த மருந்து ஏதாவது கம்பேரிசன் சொல்லலாம். ஏன் வேற ப்ராடக்ட் எதா இருக்கும்னு கேட்கலாம். கடைசி எல்லாம் ப்ராடக்ட் ஒண்ணுதான். குரோசின் அதேதான். எல்லா சின்சின் நம்ம பாவங்கள்லாம் மருந்தா நிக்கிறது நமக்கு முன்னாடி காமிக்கிறது. நீ பண்ண பாவத்துக்காக தான் அனுபவிக்கிற இப்படி மருந்து ரூபம் சொல்ற மாதிரி குரோசின் அதுதான், மெகாசின் அதேதான், எல்லாம் பாராசிட்டமால் தான். ஆனா பேர் வேற வேற பிராண்டு. ஆனா இந்த மருந்துக்கு அந்த மருந்து எல்லாம் ஒண்ணுதான் சார், பேர் தான் வித்தியாசங்கிறான். ஆனா இந்த தனி மருந்து இருக்கு, தனக்கு ஓமை இல்லாத மருந்து தேடி போனா எங்க போனாலும் கிடைக்கும். சரி, இது எப்படி யார் தேடி இருக்கா கிடைச்சிருக்குன்னா தவவா முனிவர்களுக்கு தேடும் மருந்து. தவசிகள் தவ முனிவர்கள் நாட்டாலே இவெல்லாம் கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணி உள்ள தேடின மருந்து, முனிவர்கள் நான் தேடிய மருந்து. இது என்ன பண்ணும் இந்த மருந்து? இதுக்கு ஒரு பவர் இருக்கணும் இல்லையோ. இந்த மருந்து என்ன செய்யும்னா முந்தை வினை முழுதும் போக்கிடும் மருந்து. முன் ஜென்ம வினைகள் இருக்கக்கூடிய பாபங்கள் நாட்டையோ அந்த கர்மாக்கள் நல்லதோ கெட்டதோ, நல்லதுக்காகவும் அனுபவிக்கிறதுக்கு பிறகு எடுக்கிறோம், கெட்டதுக்காகவும் பிறகு எடுக்கிறோம். இந்த முழுக்க சுத்தமா தொடச்சி எடுத்துருமா. முந்தைய வினை முழுதும் போக்கும் மருந்து. சுத்தமா எடுத்துறோம்னா வினைகள் முழுதும் எடுத்துறோம், வினைகளை முழுக்க இல்லாத பண்ணிடும்னா முக்தியும் ஞானமும் நல்கிடும். முக்தி மோட்சத்தை கொடுத்துரும், அந்த மோட்சத்துக்கு வேண்டிய ஞானத்தையும் சிந்தை தெளிய வைத்திடும் மருந்து. மனசு தெளிய வைக்கமா, எது நல்லது கெட்டது புரிய வைக்கமா, இவன் எப்படி அடையணும்னு சொல்லிக் கொடுக்குமா, 4 பேர் சொன்னா புரியுமா. இப்ப இப்படி நல்ல மருந்து தீரா பிடிபல தீர்க்கும் மருந்து. எத்தனையோ பிடிகள்லாம் தெரியும். ஞானிகளுக்கு எல்லாம் கூட பக்திய பிராதாரம் வச்சுதான் நிறைய எல்லாம் பண்ணிருக்கான். பிலாசபியும் பண்ணிருக்கா, ஒரு அல்டிமேட் ஸ்டேஜ், ஒரு PhD ஸ்டேஜுக்கு பண்ணிருக்காரு போட்டிருக்காரு. நம்ம மாதிரி இவாளுக்கெல்லாம் அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்காரு இல்லையோ. இது தீராத பிடிப்பலையும் அவளே காமிச்சிருக்கா. அப்புறம் சுவாமிகளுக்கு பெரிய தீராத வயிற்று வலி, சூளை நோயை கொடுத்தானா பகவான். இவர் சமணரா மாறி போயிட்டார். அக்கா கிட்ட கோச்சன் திலக்கவதிங்கிற அக்காக்கு அவர்கிட்ட கோச்சன் சின்ன வயசுல ஓடி போயிட்டார். ஓடி போய் சமணர்கள் கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டார். இவர் எப்பாவது கொண்டு வரணும், பகவானுக்கு தெரியும் எதுக்காக பண்றா என்ன பண்ணணும். அதனால அப்பர சுவாமிகளை போய் கொண்டு வர. அவருக்கு ஒரு தீராத வியாதியை கொடுத்து யாராலையுமே தீர்க்க முடியாது, சமணர்களால தீர்க்க முடியாது. இவர் அந்த சூளை நோயை கொடுத்தவரை எடுக்கிறார். சூளை நோயை எடுத்துட்டு
அவரை சிவ ஆகமங்களை பத்தி பாடுறதுக்கு, சிவனை பத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்கு கொண்டு வர அவர்தான் தேவாரம் பண்ண, அவர்தான் மூத்தவர் அப்பர் சுவாமி. திருநாவுக்கரசர், நாவுக்கரசர் நாக்கு நல்லது சொல்லும் போது அதுக்கு அரசராக இருந்து பண்ணிருக்காரு. இது பந்த கலை தன்னை கலைந்துவிடும் மருந்தினர். எத்தனை பந்தங்கள் நமக்கு, எத்தனை இடைஞ்சல்கள், எத்தனை சங்கிலிகள், இத்தனையும் அது கலைந்துவிடும் மருந்து. பாச வலைகளை அறிந்திடும் மருந்து. நம்ம முக்காது தவறுகள் பாசத்தினால்தான் வருது, ஒரு அன்புனால் தான் வருது. அவளுக்காக இவாளுக்கான்னு சொல்லி அந்த தாட்சியத்துக்காக எத்தனையோ தவறுகள் தான் பண்றோம். இதெல்லாம் கூட அது அறுத்து விடுங்கிறார். இது என்னன்னா செந்தில் நாதன் பதம் சேர்க்கும் மருந்து. இந்த மருந்து நம்மளை கொண்டு போய் எங்க சேர்க்கும்னா செந்தில் பதில சேர்க்கணும். இது என்ன மருந்துன்னா சேவற்கொடியோன் திரு நாம மருந்து. சேவலை கொடியாக கொண்ட அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி இருக்கான திருச்செந்தூர்ல, அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமியினுடைய பெயர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நாமம் மருந்து 1008 நாமங்கள். கந்தா முருகா கதிர்வேலவனே, உமையார் மைந்தா குமரா மறைநாயகனேன்னு இதுலயும் கந்தா கதிர்வேலா உமையார் மைந்தா குமரா மறைநாயகன் ஒரு 6 நாமங்கள் சொல்லியிருக்காரு. இப்படி இந்த நாமங்களை நாம் சொல்லுமானால் இந்த நாமமானது நம்முடைய வினைகளை எல்லாம், நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம், நம்முடைய கஷ்டங்களை எல்லாத்தையும் போக்கி நம்மளை கொண்டு போய் எங்க சேர்க்கணுமோ அங்க கொண்டு போய் அழகா சேர்த்துடும் அப்படின்னு இந்த பாடல் இருக்கு. அவங்க எப்படி இருப்பான்னா, கண்ணுள் மணி போல கருதுகின்ற நல்லோரை எண்ணும் கணமும் விடுத்து ஏகாத இன்னமுதேனும். எப்பேற்பட்டவன்னா கண்ணுல மணி போல கருதுகின்ற நல்லோர. கண்மணி எப்படி இருக்கு, அது எவ்வளவு நமக்கு முக்கியமா இருக்கு. அந்த ஞானத்தை தரக்கூடிய, அந்த ஒளியை தரக்கூடிய அந்த கண் ஒளி போல, கண்மணி போல இந்த சுவாமியை யார் யார் நினைக்கிறாரோ அவ எண்ணும் கணமும் விடுத்து ஏகாத இன்னமுதுன்னு. அவ நினைக்கிற நேரத்துல அவளை விட்டு அகலாத, எங்கேயும் போகாத, அவ மனசுக்குள்ளேயே எப்போ தங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்டவன் அவன். அவன் கேட்கிறார், மண்ணுலகத்து என்ற மயக்கருத்தால் ஆகாதுன்னு கேட்கிறார் வள்ளவர். இப்படி இந்த உலகத்துல, இந்த பூலோகத்துல என்னுடைய மயக்கங்கள் எல்லாம் அறுத்து எனக்கு நல்ல கதி சேர்த்தா அவனுக்கு ஆகாதான், உன்னால முடியாதான்னு கேட்கிறார். அப்படி ஒரு எல்லாரும் சௌலபியத்தோட சாமி கேட்கிறார். சரணாகதி தத்துவம் தான் இருக்கா. மகர்ஷியால பண்ணப்பட்ட ஆதிகாவியம். இந்த ராமாயணத்தை நிறைய பேர் எழுதிருக்காங்க. துளசி ராமாயணம், கம்ப ராமாயணம்னு நம்ம காளிதாசருடைய ராமாயணம் நிறைய இருக்கு. எல்லாத்தையும் கடைசியில பார்க்கும்போது அதுலயும் ஒரு காண்டத்திலையும் சரணாகதித்துவம் தான் இருக்குன்னு சொல்லி எடுத்து சொல்லிருக்காரு. அந்த ராமாயணத்தை கூட சரணாகதி காவியம் கூட பேர் வைக்கலாம் கூட ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. நீங்க பாலகாண்டத்தையே பூர்வமா பார்க்கும்போது தேவர்கள் தான் மகா விட்டுவிட்டா பால்கடல போய் சரணாகதி பண்ணி இந்த ராவணோட தொல்லையிலேருந்து தாங்க முடியலன்னு காப்பாத்தி வரணும். அப்புறம் பின்னாடி பாக்குறச்சா தசரதர் விஸ்வாமித்திரத்தை சரணாகதி பண்றார். என் பிள்ளைய விட்டுடையா, நானே ஒரு யாகத்தெல்லாம் காப்பாத்துறேன். ஊனசோட வருஷம் குழந்தை 14 வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவன் இவன் என்ன பண்ணுவான், பெரிய ராட்சசாலெல்லாம் காப்பிட்டு பண்ணணும் அழிக்கணும்னா இவனால முடியாது. எனக்கு தசரதன் பேரு, நான் 10 திக்குலயே நான் பேரை ஓட்டுவேன். நான் இந்திராதி தேவர்களுக்கு எல்லாம் நான் எவ்வளவு உபகாரம் பண்ணிருக்கேன், ராட்சசாலாம் அழிச்சிருக்கேன். நான் உன்னை பண்ண தள்ளாத வயசுன்னு நினைக்காத, இப்போ என்னால பண்ண முடியும், நான் வரேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ கடைசியில வசிஷ்டர் சொன்ன அப்புறம் தான் எதுக்காக கூப்பிடா தெரியுமா, வரும் யாக சம்ரட்சணத்துக்கு மாத்திரம் கூப்பிடல, பல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு திருக்கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு பெரிய சிரேயசெல்லாம் வரும்படியா பண்ண போறார். இதை புரிஞ்சுக்காத நீ இருக்க. அவ 2 பேருக்குள்ள சண்டையா, வசிஷ்டருக்கும் விஸ்வாமித்திரருக்கும் அடிப்படி சண்டை, குடிபடி சண்டைன்னு சொல்லுவான். ஆனா அப்படி சண்டை போட்டு இருந்தா கூட அவ வெளியில ஒருத்தருக்கு விட்டு அவளுக்குள்ள ஒரு பாலிசி இதுல அவளுக்குள்ள சண்டை இருந்திருக்கு. இது அவருக்கு இவர் வாயால பிரம்ம ரிஷின்னு சொல்லணும், விஸ்வாமித்திரருக்கு ஆசை. இவர் சொல்லல, ஏன்னா இவருக்கு ஆணவம் போகலன்றதுனால இவர் சொல்ல. அப்படி ஆனாலும் விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட இருந்த எந்த ஒரு நல்ல குணங்களையும் சக்தியையும் இவர் அந்த மறுக்கவே இல்லை. அதனால சொல்றாரு, அவட அனுப்பிச்சுடு, உனக்கு தான் நல்லது அப்படிங்கிறார். இன்னும் அடுத்தது வந்தாக்க பரதன் போய் ஆரண்ய காண்டத்துல பரதன் போய் சரணாகதி பண்ணிக்கிறான். அம்மா தப்பு பண்ணிட்டா, தெரியாது, நீ ராஜ்யத்தை நீதான் பரிபாலனை பண்ணும், உங்ககிட்ட தான் எல்லாத்தையும் கொடுக்க போறேன் நீதான். அப்புறம் இன்னும் மேல ஆரண்ய காண்டில சுக்ரீவன் சரணாகதி பண்றான். எப்படியாவது வாலியை அழிச்சு எனக்கு ராஜ்யத்தை மீட்டு கொடுக்கணும், என் குடும்பத்தோட சேர்த்து வைக்கணும். அப்புறம் யுத்த காண்டத்துக்கு போச்சு, அங்க விபீஷண சரணாகதி பண்றார். இன்னும் ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் சரணாகதி தான் வந்திருக்கு. அப்புறம் தேவர்கள் தான் சீக்கிரமா அந்த ராவணனை முடிக்கப்படாதான் ராவன் கேட்கிறார். இப்படி அநேகமா பார்த்தா ஒரு காண்டத்தையும் சரணாகதிக்கு ஒவ்வொன்னு சொல்லிருக்கனால இந்த சரணாகதி சொல்ற மாதிரி தத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய பாடலாகவே இந்த பாடலும் முடிஞ்சிருக்கு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். மன்னார்குடி கேம்பை முடிச்சுட்டு பெரியவா பல ஊர் வழியால் சித்தமல்லி, ஆலங்காடு, பட்டுக்கோட்டை, அறந்தாங்கி வழியா ஆவுடையார் கோவிலுக்கு வந்தா. ஆவுடையார் கோவில் திருப்பெருந்துறை அப்படின்னு இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு பேர் சொல்லப்படுறது. இந்த திருப்பெருந்துறையில தான்
சமயக்குறவர்கள ஒருவரான மாணிக்க வாசகருக்கு பரமேஸ்வரன் குருவா வந்து குருந்த மரத்தடியில ஞானோபதேசம் பண்ணினார். மந்திரியாயிருந்த மாணிக்க வாசகர் நாயன்மாரா மாறினது பரமேஸ்வரனோட கிருபையினால ஆட்கொண்டது, தடுத்து ஆட்கொண்ட இடம். அந்த இடத்துல மாணிக்க வாசகர் பெரிய கோவிலை கட்டிருக்க, ஆத்மநாத சுவாமி அப்படின்னு. அந்த ஆவடையார் கோவில்ல பெரியவா வந்து தரிசனம் பண்ணிண்டா. இந்த ஆவடையார் கோவில் இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா, சிற்பக்கலைக்கு ரொம்ப சிறப்பு. ஆவடையார் கோவில்ல இருக்கிற சிற்பங்கள் மாதிரி வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாது, அவ்வளவு அபூர்வமானதெல்லாம் இருக்கும் அங்க. அந்த ஆவடையார் கோவில் கொடுங்கை அப்படின்னு ரொம்ப பிரசித்தமா சொல்லுவா. அதாவது சிலதெல்லாம் டூப்ளிகேட் பண்ண முடியாது, இன்னொரு தினம் இன்னொருத்தரால பண்ண முடியாது. அதுல ஒண்ணு தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் கோவில் மாதிரி இனிமே இன்னொருத்தர் இன்னொன்னு கட்ட முடியாது. திருவலஞ்சுழியில பலகணி அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த ஜன்னல், அந்த பலகணி மாதிரி இன்னொரு இடத்துல இன்னொருத்தர் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி இந்த ஆவுடையார் கோவில் கொடுங்க மாதிரி இன்னொருத்தர் இன்னொன்னு பண்ண முடியாது. அப்படி ஒரு திருப்பி இன்னொருத்தர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அபூர்வமானதெல்லாம் உள்ளது இந்த ஆவுடையார் கோவில்ல. காரணம் என்னன்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, மாணிக்க வாசகர்னா கட்டியிருக்கார், என்ன ஒரு பக்தி ஸ்ரத்தையோட கட்டியிருப்பார், என்ன ஒரு ஆத்மார்த்தமா கட்டியிருப்பார். அதனாலதான் எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் நாம எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு முழு ஈடுபாட்டோட ஸ்ரத்தையோட பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல அது பின்னால பிரகாசிக்கும். அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் மாணிக்க வாசகரோட இந்த ஆவுடையார் கோவில் ஆலயத்தோட பெருமை. அந்த ஆவுடையார் கோவில்ல பெரியவா அந்த வருஷ வியாச பூஜையை அங்கேயே பண்ணினா. அந்த வியாச பூஜை முடிஞ்சு விஸ்வரூப யாத்திரை அப்படின்னு பண்ணுவா. அந்த விஸ்வரூப யாத்திரையில தான் திருவாடுதுறை ஆதீனம் தன்னோட கட்டளை தம்பிரானை விட்டு பெரியவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனம் பாத பூஜை எல்லாம் பண்ணி மரியாதையெல்லாம் பண்ணினா, மடத்து மரியாதை பண்ணினா. இந்த திருவாடுதுறை ஆதீன மரியாதைகள்லாம் பண்ண பெரியவா அங்கேருந்து கிளம்பி ஆவுடையார் கோவிலேருந்து கிளம்பி பல ஸ்தலங்களை விஜயம் பண்ணிட்டு உப்பூருக்கு வந்தா. முதல்ல சொன்னேன் ராமரால பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட மகாகணபதி அப்படின்னு. அந்த உப்பூர்ல வந்து மகாகணபதியை தரிசனம் பண்ணிட்டு நவபாஷம்னு சொல்லக்கூடிய தேவி பட்டணத்துல வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு நேர ராமேஸ்வரம் வந்தா. ராமேஸ்வரம் அப்படிங்கிறது உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். ராமநாத சுவாமி பர்வதவர்தினி ராமரே பிரதிஷ்டை பண்ணினது, ராமர் கையால பிடிச்சு பூஜை பண்ணின சுவாமி. துவாதச ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரத்துல ஒண்ணு. இந்த ராமேஸ்வரத்துக்கு வரத்தே பாம்பன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அத அந்த சமுத்திரத்துல பிரிட்ஜ் போட்டிருக்கு, பாலம் கட்டியிருக்கு. இப்பதான் ரோடு பாலம்லாம் இருக்கு. அந்த காலத்துல வெறும் ரயில் போறதுக்கு மட்டும்தான் வெள்ளக்காரால கட்டப்பட்ட பாலம், சமுத்திரத்துல அந்த பாலம். இந்த பாம்பன் பாலத்துல பெரியவா நடந்து யாத்திரை பண்ணின்றதுனால வாகனங்கள்ல ஏறாததுனால இந்த பாம்பன் பாலத்துல என்ன பண்ணா சந்திரமௌலீஸ்வரி வச்சுண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திட்ட உத்தரவு அவ சகாயம் பண்ண, அவளோட சகாயத்து பேர்ல பெரியவா சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பட்டியும் வச்சுட்டு இன்னும் சில குறிப்பிட்ட சிப்பந்திகள்லாம் வர பெரியவா நடந்தே இந்த பாம்பன் பிரிட்ஜை கடந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்தா. மற்ற சாமான்கள் பெரிய பரிவாரங்கள்லாம் போட்டு மூலியமா ராமேஸ்வரத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த எல்லா சாமானும் சமுத்திரத்துல போட்டு மூலியமா வரத்துக்கு மண்டபம் மரக்காயர் அப்படிங்கிற ஒரு இஸ்லாமியர், அவர் ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பரமபக்தர், அவர் தான் சகாயம் பண்ண பெரியவா ராமேஸ்வரத்தை வந்து அடைஞ்சா. ராமேஸ்வரம் நமது நாட்டுக்கு தெற்கு எல்லை, அதாவது சார்தாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 4 கார்னர் பாரத தேசத்துக்கு. அதுல சார்தாம்ல இது முக்கியமானது ராமேஸ்வரமும். வடகோடியா இருக்கிறது பத்ரிநாத் அப்படிங்கிறது, கிழக்கு கோடியா இருக்கிறது துவாரகாநாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெகநாதபுரி, மேற்கு கோடியா இருக்கக்கூடியது துவாரகாநாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துவாரக, தெற்கு கோடியா இருக்கிறது ராம்நாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராம்நாத். இந்த ராம்நாத், துவாரகாநாத், பத்ரிநாத், ஜெகநாத் அப்படிங்கிறது இந்த ரொம்ப பிரசித்தமான 4 கார்னர் சார்தாம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் இந்த பாரத தேசத்தோட இந்த 4 கார்னர்லையும் தான், சார்தாம்லையும் தான் 4 ஆம்நாய பீடங்களையும் பிரதிஷ்டை பண்ணினதா சங்கர விஜயங்கள் எல்லாம் சொல்றது. பத்ரியில தான் ஜோஷி பீடம் அப்படின்னு ஜோஷி மட் அப்படின்னு சொல்ற ஜோதிர் பீடம் ஸ்தாபிதம் பண்ணினர். காளிகா பீடம் அப்படின்னு துவாரகையில ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. விமலா பீடம் அப்படின்னு
ஜெகநாதபுரியில ஸ்தாபிதம் பண்ணா, சாரதா பீடம் அப்படின்னு ராமேஸ்வரத்துல பண்ணினா. இப்படி 4 இடத்துலையும் 4 ஆம்நாய பீடங்களை ஸ்தாபிதம் பண்ணினதா சொல்லப்படுறது. அதுல தட்சிணாம்நாயம் இந்த ராமேஸ்வரத்துல தான் ஆச்சாரியர்கள் ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. அதனால இந்த தட்சிணாம்நாய பீடத்துக்கு அதிதேவதையா காமாட்சியே சொல்லி இருக்கு. அப்படி பிரசித்தமானது. இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் ராமேஸ்வரத்துக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்புடையது. அந்த ராமேஸ்வரத்துல அந்த கோவில் அதிகாரிகள், அந்த பரம்பரையா வர அந்தந்த பண்டாக்கள், ஊர் ஜனங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து கோலாகலமா வரவேற்பு கொடுத்து மரியாதையோட பெரியவாளுக்கு அழிச்சுன்னு போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணி, ராமநாதர் தரிசனம் பண்ணி, அங்க உள்ள தீர்த்தங்கள்லாம் இருக்கு, கிணறுலாம் இருக்கு, முக்கியமான கிணறுலாம், அந்த தீர்த்த ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணின்னு லக்ஷ்மண தீர்த்தத்துக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணி தனுஷ்கோடிக்கு போனா. தனுஷ்கோடியில அந்த வருஷம் நவராத்திரி பூஜையை பண்ணினா. அப்படி பண்ணிவிட்டு 1922ஆம் வருஷம் புரட்டாசி மாசம் பௌர்ணமி அன்னைக்கு தனுஷ்கோடியிலேருந்து மணல் எடுத்துண்டா கங்கா ஸ்நானத்துல பிரயாகையில சேர்க்கறதுக்காக. அந்த 1922ஆம் வருஷம் தனுஷ்கோடியில இருக்கிறதே பிராமணாளுக்கெல்லாம் வேதவத்துக்கெல்லாம் தானம் பண்ணினா. கிட்டத்தட்ட 10,000 ரூபாய்க்கு மேல மதிப்புள்ள சாமான்கள்லாம் பெரியவா தானம் பண்ணினா. இது பெருசா அப்படின்னு தோணலாம். 1922ஆம் வருஷத்துல 10,000 ரூபாய்க்கு மேல மதிப்புள்ள தான சாமான் அப்படின்னா எவ்வளவு கிராண்டா இருந்திருக்கும், எவ்வளவு விமரிசையா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். தனுஷ்கோடியில இருக்கிறதே தான் தேச விடுதலை இயக்கம் நடந்திருந்தது இல்லையா? அதுல காந்தி மகான் என்ன பண்ணினார், கதர் ஆடை இயக்கம்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சார். அதாவது அப்பெல்லாம் மேல்நாட்டிலேயும் தான் வஸ்திரம் எல்லாம் வரும், மில் துணி எல்லாம் வரும். அவ வியாபாரத்துக்காக இது இங்க கொண்டு வந்து வித்துண்டா. அதனால அதை நாம பகிஷ்கரிக்கணும் அப்படின்னுட்டு அந்த அந்நிய துணியை, இந்த மில் துணியை பகிஷ்கரிச்சு கையால பண்ணின கைத்தறி துணியான இந்த கதராடையே எல்லாரும் உடுத்திக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இயக்கமா காந்தி சொல்லி நாடு முழுக்கலும் ரொம்ப பிரபலமா இருந்தது இந்த கதர் மூமெண்ட். இது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரியமா இருந்தது. அதனால பெரியவாளும் என்ன பண்ணா, இந்த கதர் மூமெண்ட்ல நம்மளும் இதுக்கு ஒத்துழைக்கணும், காந்திக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த தனுஷ்கோடியில இருக்கிறதை தான் மதுரையில சொல்லி 200க்கும் மேற்பட்ட கதர் வேஷ்டியெல்லாம் வாங்கிட்டு சொல்லி உத்தரவு போட்டா. பெரியவா எல்லாரும் நாளைக்கு தனுஷ்கோடியில சமுத்திரத்துல போய் ஸ்நானம் பண்ணி நாம கட்டின்னு இருக்கிற எல்லாரும் இந்த மில் ஆடையெல்லாம் தூக்கி சமுத்திரத்துல தலையை சுக்கி எரிஞ்சுட்டு இப்படி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிற கதர் ஆடையை எல்லாரும் உடுத்திக்கணும், இதை சங்கல்பமா எடுத்துன்னு எல்லாரும் இதை கதர் ஆடையை சுவீகரிச்சுக்கணும் அப்படின்னு பண்ணினா. அன்னைக்கு 22ஆம் வருஷம் ஆரம்பிச்சவாதான் பெரியவா கடைசி வரைக்கும் கதராடையே தான் கட்டியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் அவ மில் வேஷ்டியோ எதுவுமே துணியே கட்டிக்கல. அவளோட கை தொடச்சிக்கிற துணியிலேந்து எதுவா இருந்தாலும் கதர் வஸ்திரமாவே தான் இருந்தது. அப்படி ஒரு திருட விரதம் அப்படின்னு முதல்ல சொன்னேனே, ஏதோ அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு ஒரு மூமெண்ட்டுக்காக அப்படி இப்படின்ட்டு தூக்கி எறிஞ்சிட்டு கட்டிக்கிறது, அப்புறம் மறுநாள்லேருந்து போக போக அது நீத்து போறது அப்படிங்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட கிடையாது. ஒன்னு சங்கல்பம் பண்ணி ஆரம்பிச்சுட்டா அது கடைசி வரைக்கும் அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம். அந்த கதராட மூமெண்ட்ல அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுவா கடைசி வரைக்கும் அந்த கதராடையே உடுத்தின்டா. அதுல இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அஹிம்சா மூர்த்தின்னு அஹிம்சைக்கு பேர் போனவர் காந்தியை சொல்றோம். அந்த காந்தி கூட இந்த அந்நிய துணி பகிஷ்கரிப்புல என்ன பண்ணினார் அப்படின்னார், இந்த கதராட மூமெண்ட்ல இந்த அந்நிய துணிகள்லாம் எடுத்து நெருப்புல போட்டுட்டு நாம கதராடையை உடுத்திக்கணும் அப்படின்னு தான் அவ பண்ணியிருந்தா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணினா, அத்தனையும் தாங்க கட்டிந்த இந்த அந்நிய துணிகள்லாம் சுத்தி சமுத்திரத்துல போட்டா. அதுக்கு பெரியவா பின்னால சொல்றா, காந்தி என்னமோ நெருப்புல போட்டுட்டு துணிய கதராடை எடுத்துக்கணும்னார். எனக்கு என்னமோ இந்த துணிக்கு அதுக்கு உயிர் இல்லைன்னா கூட, ஒரு ஜடவஸ்துவா இருந்தா கூட அதை தூக்கி கண்ணெதிர்க்க நெருப்புல போட்டு பொசுங்கிறத பாக்குறதுக்கு மனசு தாங்கல. அதனால துணியா இருந்தாலும் அது ஜில்லுன்னு தண்ணியில ஜலசமாதி மாதிரி இருக்கட்டுமே அப்படின்னு தான் சமுத்திரத்துல தூக்கி போட்டேன் அப்படின்னு சொல்றா. என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க, அஹிம்சா மூர்த்தின்னு சொல்லக்கூடிய காந்திக்கு மேல அஹிம்சையை காமிக்கிறா பெரியவா. ஒரு துணிகிட்ட கூட இவ்வளவு பிரியம் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட எல்லாம் எவ்வளவு பிரியத்தை காமிச்சிருப்பா. நம்ம கஷ்டப்பட்டு வாழால பார்க்க முடியுமா? அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட. அப்படி கதராட மூமெண்ட்ல பெரியவா சேர்ந்துட்டா. அப்படி ராமேஸ்வரத்துல இருந்திருக்கிறதே தினம் போய் சமுத்திர ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வரா இல்லையா? அப்படி ஒரு நாளைக்கு போய் சமுத்திர ஸ்நானம் பண்றா. பண்ணிட்டு வரத்தே பார்த்தா இந்த யாத்திரை ஸ்தலங்கள்லாம் ஒரே நிறைய பிச்சைக்காராச்சக்காரெல்லாம் ஜாஸ்தி இருப்பா. அதுல பல பேர்லாம் சூழ்ந்துட்டு வரா, தொடர்ந்து பின்னாலேயே வரா. இந்த பெரியவா போறதே பெரியவாளோட பல பேர் தரிசனத்துக்கு போறவா எல்லாரும் பெரிய மனுஷா எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கா இல்லையா?
எல்லாரும் கூட போறவா. இந்த பிச்சைக்காரெல்லாம் பார்த்தோம்னா அவளுக்கு முடிஞ்சதை ஏதோ கையில இருந்த காசையோ துணியோ இனியோ என்னமோ போட்டுட்டே வந்தா. இப்படி போட்டுன்னு வரதே ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆயிடுத்துன்னா, நான் முந்தி நீ முந்தின்னு அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு இந்த பிச்சைக்காரெல்லாம் முந்தின்னு வந்தா. அந்த தள்ளு முள்ளுல நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ ஒரு பிச்சைக்காரர் என்ன பண்ண, நேர பெரியவாளை வழியை மறைச்சு நின்னுட்டார். பெரியவாளோ ஸ்நானம் பண்ணிட்டும் பூஜைக்கு வந்துன்னு இருக்கா. இப்படி இவர் குறுக்க வழியை கை காமிச்சுன்னு மறிச்சுன்னு நிக்கிற. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்போ பக்கத்துல ஒரு மிராஸ்தார், ஒரு பெரிய கோட்டீஸ்வரர், அவர் கோபம் வந்துடுத்து. ஒரு பிச்சைக்காரன் பெரியவாளை குறுக்க வழி மறிக்கிறதாவது அப்படின்னு என்ன பண்ண, கையில ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக் எடுத்துன்னு அவர் நடந்து வந்திருக்கார். அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்கால ஓங்கி அடிச்சுட்டு இருந்த ஆளை அடிச்சா ரத்தம் கொட்ட ஆரம்பிச்சுடுத்து. இதை பார்த்தா பெரியவாளுக்கு உடனே மனசு தாங்கல. உடனே அவரை கூப்பிட்டு, அந்த பணக்காரரை கூப்பிட்டு, நீங்களோ நல்லா படிச்சிருக்கீள், உங்களுக்கோ ஈஸ்வர கடாட்சம் மகாலட்சுமி கடாட்சம் நிறைய ஐஸ்வர்யம் இருக்கு. இப்படி வித்தையும் இருந்து படிப்பும் இருந்து ஐஸ்வர்யம் இருந்து இத்தனையும் இருந்ததுக்கு உங்கள்கிட்ட என்ன வந்திருக்கணும் இதனாலாம் அப்படின்னார். சாந்தம் வந்திருக்கணும், அமைதி வந்திருக்கணும், கருணை வந்திருக்கணும். எந்த ஜீவராசிகளை பார்த்தாலும் அவள்கிட்ட ஒரு பிரேம வரணும், ஜீவகாருண்யம் வர வேண்டாமா, இதுன்னா முதல்ல வந்திருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு, முதல்ல நாம பண்ண வேண்டியது கோபத்தை அடக்கணும். மனுஷாளா இருக்கிறா முதல்ல பண்ண வேண்டியது என்னன்னு, கோபத்தை அடக்கணும். அவர் ஏதோ பிச்சை கொடுக்குறா எல்லாரும், அப்படி அவர் கிடைக்காத பேட போறதோ அப்படிங்கிறதுனால அவர் நிற்கிறார். அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அதனால எய்தாப்புல நின்னர். ஏன் அவர் எய்தாப்புல நின்று நிற்கப்படாதா? அதுக்காக அந்தனை நடந்துக்கோப்பா அப்படி இப்படின்னு ஹிதமா ஏதானு சொல்லி அவர் அந்தனை நிறுத்தணுமே வழிய, அதுக்காக கோபத்துல இப்படியா அடுத்து அடிப்பா, ரத்தம் வராப்புல அடிப்பாளா? அப்படிலாம் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு உடனே என்ன பண்ணார், மடத்து நிர்வாகிகளை கூப்பிட்டு, இவரை பக்கத்துல எங்க ஆஸ்பத்திரி இருக்கு உடனே அழிச்சுன்னு போய் அவருக்கு வைத்திய சிகிச்சை பண்ணி அவருக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். இத பார்த்தர் அந்த மிராஸ்தார், அவருக்கு ரொம்ப மனசு தாங்கல. உடனே நம்ம அழுதுண்டே பெரியவாள்கிட்ட விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி சொன்னார், எனக்கு வயசாயிடுத்து, எல்லாம் இருக்கு, ஆனா இது புரியல, நான் அவசரப்பட்டுட்டேன், தப்பு பண்ணிட்டேன், பெரியவாளால நான் திருந்துட்டேன், இன்னுமே கோபத்தை நான் கண்ட்ரோல் பண்றேன், கோபத்தை அடக்கிறேன், எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்க கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு. அந்த பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணாத இருப்பாளா? பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா. அனுகிரகம் பண்ணினாங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னு, அன்னைக்கு அந்த பிச்சைக்காரனை அடிச்சுதான் அவர் கடைசியா கோபப்பட்டு பண்ணினது. அதுக்கப்புறம் அவர் படிப்படியா தன்னோட வாழ்க்கையில தன்னோட கோபத்தெல்லாம் அடக்கி பரமசாந்தமாயி தெளிஞ்சு ஞானியாயிருந்து பிற்காலத்துல தன்னோட கடைசி காலத்துல சந்நியாசாசிரமம் வாய்ந்து முக்தி அடைஞ்சுதான் அவரோட கதை சொல்றது. அப்படின்னா என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க. ஒரு பெரியவாளோட சொன்ன ஒரு வார்த்தை அவருக்கு எந்த அளவுக்கு உபதேசமா இருந்திருக்கு, எவ்வளவு தூரம் பார்த்தோம். முதல்லயே பார்த்தோம், பரமசிவேந்திராங்கிற மகான் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள்கிட்ட உன் வாயடைச்சுக்க மாட்டியா அப்படின்னு சொன்னதே அவருக்கு பெரிய உபதேசமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பரம மௌனியா இருந்து அவர் பிரம்மனிஷ்டரா இருந்தார் அப்படின்னு பாக்குறோம். இது எப்போ எந்த காலத்திலயும் நடந்தது அப்படின்னு சொல்றோம். இதோ இப்பவும் இந்த காலத்திலயும் நடந்திருக்கு. 1922 வருஷமும் நடக்க முடியும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறாப்புல இருக்கு. இதுதான் ஞானிகளோட சங்கம் அப்படிங்கிறது. 1922 வருஷம் அக்டோபர் மாசம் 10ஆம் தேதி ராமநாதபுரத்துக்கு விஜயம் பண்ணினான். இந்த ராமநாதபுரத்துல ராமநாதபுரம் ராஜா முத்துராமலிங்க சேதுபதி அவர்கள் ராஜாங்க மரியாதையோட பெரியவாளை வரவேற்று அரண்மனையில 6 நாளைக்கு வச்சிருந்தார், உபச்சாரம் பண்ணினர். அங்கேயே சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை எல்லாம் பண்ண, பெரியவா விக்ஷாவந்தனம் பாத பூஜை எல்லாத்தையும் ஏத்துண்டு அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ண. அடுத்தது மானாமதுரைக்கு வந்தா. மானாமதுரை வழியால சிவகங்கைக்கு வந்தா. சிவகங்கையில அந்த சிவகங்க சமஸ்தானாதிபதி அவரோட வரவேற்புல பெரியவா அங்க 5 நாள் தங்கியிருந்தா. அவர் உபச்சாரம் பண்ண தேவர் ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரியமா வச்சிருந்தார். வழக்கமா என்னென்ன ராஜாங்க மரியாதை எல்லாம் உண்டோ இந்த பீடத்துக்கு அவ என்னென்னலாம் பண்ணுவாளோ எல்லாம் பண்ண. அந்த ஊர் பொதுமக்கள்லாம் பிக்ஷ பாத பூஜை எல்லாம் பண்ண. பெரியவா சிவகங்க விஜயத்தை முடிச்சுட்டு பாண்டி நாட்டு திருஸ்தலங்கள்லாம் தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வந்தா.
காளையார் கோவில் அப்படின்னு பெரிய க்ஷேத்திரம். அந்த காளையார் கோவில்ல தரிசனம் பண்ணிட்டா சோமேஸ்வரர், இன்னும் சுந்தரேஸ்வரர் முதலான சுவாமிகள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு மாணிக்க வாசகரோட அவதார ஸ்தலம் திருவாதவூர் அப்படின்னு பேரு. அந்த திருவாதவூருக்கு பெரிவா விஜயம் பண்ணினா. இந்த திருவாதவூர்ல இருக்கிறதே சிவகங்கை சமஸ்தானத்தை சேர்ந்தவாழ்லாம் தக்க ஏற்பாடெல்லாம் பண்ண திருவாதவூர்ல தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் நாட்டரசங்கோட்டை, சோழபுரம், மதகுப்பட்டி வழியால திருக்கோஷ்டியூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இது ஒரு பெரிய வைஷ்ணவ திவ்ய தேசம். சுவாமி சௌமிய நாராயண பெருமாள் அப்படின்னு இந்த சௌமிய நாராயணரை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க பிராகாரத்துல ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கு, சரபேஸ்வரர் அப்படின்னு. பெருமாள் கோவில்ல இருக்கிற பிரசித்தமான சிவலிங்கம் இவர். அந்த பரமேஸ்வரனை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் திருப்பத்தூருக்கு விஜயம் பண்ணினா. தளிநாதர் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம் திருப்பத்தூர்ல. அந்த திருப்பத்தூருக்கு தரிசனம் பண்ணிட்டு இளையாத்தங்குடிக்கு திரும்பி வந்தா. அப்படி வார்பட்டு வழியால பிரான்மலைக்கு வந்தா. இந்த பிரான்மலையில சொனையெல்லாம் உண்டு. அந்த சொனையிலெல்லாம் போய் ஸ்நானம் பண்ணி மேலூர் வழியா திருமாலிருஞ்சோலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அழகர் கோவிலுக்கு வந்தா. அழகர் கோவில்ல நூபுரகங்கை அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம். நூபுரகங்கையில ஸ்நானம் பண்ணா. அருவி இருக்கு, அருவியில ஸ்நானம் பண்ணி சுந்தர்ராஜரை தரிசனம் பண்ணிட்டா. இதுவேதான் முருகனுக்கு பழமுதிர் சோலை அப்படின்னு அறுபடை வீடுல ஒன்னா சொல்லப்படுறது. அதையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு மதுரைக்கு வந்தா. 1922 வருஷம் நவம்பர் மாசம் 12ஆம் தேதி மதுரை விஜயம். இந்த மதுரையில ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு, ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள். இல்ல ஒரு மாசம் போல மதுரையில இருந்தா பெரியவா. அந்த மதுரையில இருந்த ஒரு மாசமும் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா மதுரையே கோலாகலமா இருந்தது. அப்படி இருக்க மீனாட்சி, சுந்தரேஸ்வரர் எல்லாரையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு தாமிரபரணி தீரத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. திருநெல்வேலி ஜில்லாக்கு பெரியவா விஜயம் பண்றா. இவா திருமங்கலத்துல புறப்பட்ட பெரியவா வாத்திராயிருப்பு வழியால ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வந்தா. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருங்கிறது வைஷ்ணவ திவ்ய தேசங்கள்ல ரொம்ப முக்கியமானது. ஆண்டாளோட அவதார ஸ்தலம். பெரியாழ்வார் அங்கதான் இருந்தார். அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல தான் அதையே ஆயர்பாடியா பாவிச்சு ஆண்டாள் திருப்பாவி பாடினதெல்லாம் எல்லாம் இந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல தான். ரங்கமன்னார் அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவா ராஜபாளையம் வழியா சேத்தூர், சிவகிரி, சிந்தாமணி, கடையநல்லூர், தென்காசி, கடையம் வழியால பாபநாசம், பாபநாசத்துல அரியநாயகபுரம் வழியா திருநெல்வேலிக்கு வந்தா. திருநெல்வேலி டவுன். திருநெல்வேலியில வண்ணாரப்பேட்டையில இருந்தா. அப்புறம் கைலாசபுரம், சன்னியாசி கிராமம், வீரராகபுரம் முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. எல்லா இடத்திலும் பெரியவாளுக்கு பிக்ஷ, பாத பூஜை, கோலாகலமான பட்டண பிரவேசம் இதெல்லாம் ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. இந்த வீரராகபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிறதே தான் விவேக சம்பர்தினி சபை அப்படின்னு ஒண்ணும். அதோட வருஷாந்திர கொண்டாட்டம் நடந்திருந்தது. அந்த வருஷாந்திர கொண்டாட்டத்துக்கு பெரியவா தான் தலைமை தாங்கணும் அப்படின்னு அவ சொல்ல, அதுல தலைமை தாங்கி அதுக்கு கட்டட நிதிக்காக 1000 ரூபாய் டொனேஷன் கொடுத்தா பெரியவா. அதை முடிச்சுட்டு 1923 வருஷம் ஜனவரி ஆழ்வார் திருநகிரி வந்தா. ஆழ்வார் திருநகிரியும் ரொம்ப வைஷ்ணவாளுக்கு முக்கியமான க்ஷேத்திரம். ஸ்ரீவைகுண்டம் வந்தா. நாங்குநேரி இங்கெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு 1923 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 11ஆம் தேதி திருச்செந்தூர் வந்தா. திருச்செந்தூருங்கிறது அறுபடை வீடுல ரொம்ப முக்கியமானது. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சுப்பிரமணிய புஜங்கம் அப்படின்னு ஸ்தோத்திரம் பண்ணினது முருகனை இந்த திருச்செந்தூர்ல. அதுல சொல்றா, அங்க திருச்செந்தூர்ல எல்லா கோயிலையும் விபூதி கொடுப்பா. இந்த திருச்செந்தூர்ல முருகனோட பிரசாதம் விபூதி எப்படி கொடுப்பான்னா ஒரு பன்னீர் இலையில வச்சு கொடுப்பா. அந்த பன்னீர் இலையில வச்சு கொடுத்தாக்க ஆதிசங்கரேஸ்வரர் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல இந்த திருச்செந்தூர் முருகனோட விபூதியை நெத்தியில வாங்கிட்டுன்னு தான் நமக்கு வியாதி எல்லாம் போகணும், நமக்கு நல்லது ஏற்படணுங்கிறது இல்ல. அந்த விபூதியை இலையில பார்த்தாலே போரும் நமக்கு என்னெல்லாம் போயிடுங்கிற பேய், பிசாசு முதலான எல்லா அபஸ்மாரம் முதலான எல்லா வியாதிகளும் போயிடும் அப்படின்னு சொல்ற. அதாவது தரிசனம் மாத்திரம் அந்த பிரசாதத்தை முருகனோட பிரசாதத்தை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே நம்மளோட பாபம்லாம் விலகிறது, நம்மளோட ரோகம்லாம் விலகிறது அப்படின்னு பகவத்பாதாள் அந்த திருச்செந்தூர் முருகன் மேல அப்படி ஸ்துதி பண்றா. அதுல 5 நாட்கள் பெரியவா வாசம் பண்ணினா. வாசம் பண்ணி திருச்செந்தூர் முடிச்சுட்டு அம்பாசமுத்திரம், பாபநாசம், தென்காசி வழியால திருக்குத்தாலம் வந்தா.
திருக்குத்தாலத்துல சித்திரசபை அப்படின்னு அகஸ்தியர் பிரதிஷ்டை பண்ணின சுவாமியும் இருக்கிற அங்க சித்திரசபை அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம். பஞ்சசபை அப்படின்னு சொல்றோம். பரமேஸ்வரன் நர்த்தனம் ஆடுற நாட்டியம் ஆடுற சபையில 5 சபை ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. சிதம்பரத்துல பொன்னம்பலம் அப்படின்னு பொற்சபை அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. மதுரையில வெள்ளி அம்பலம் அப்படின்னு வெள்ளி சபை, தாமிர சபை அப்படின்னு திருநெல்வேலியில, இங்க சென்னைக்கு பக்கத்துல திருவாலங்காடு அப்படின்னு இருக்கு, அதுல ரத்ன சபை அப்படின்னு. அதே மாதிரி 5வது சபை சித்திர சபை அப்படின்னு இந்த திருக்குத்தாலத்துல. அந்த திருக்குத்தாலத்துல போய் சித்திர சபையை தரிசனம் பண்ணிட்டு அகஸ்தியர் பூஜை பண்ண சுவாமி எல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு சங்கரன் கோவில்ல வழியா கல்லடக்குறிச்சிக்கு வந்தா. அந்த கல்லடக்குறிச்சியில ஒரு வாரம் தங்க ஊர் ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப விமர்சையா பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பாத பூஜை எல்லாம் பண்ணி பட்ன பிரவேசம் எல்லாம் பண்ண கோவில்பட்டி, சாத்தூர், அருப்புக்கோட்டை, மதுரை வழியால திண்டுக்கல் வந்தா. திண்டுக்கல்ல 3 நாள் வாசம். அதுக்கப்புறம் சிறுமலைன்னு பக்கத்துல ஒண்ணு இருக்கு. அந்த சிறுமலையில போனாக்க கொஞ்சம் மலை மேலே ஏறி போகணும். அந்த சிறுமலையில போய் எந்த ஒரு பரிவார ஜனங்கள்லாம் இல்லாத ஒருத்தர் 2 பேரோட பெரியவா போய் அங்க மலை மேல ஒரு பர்ணசாலையை அமைச்சுண்டு அங்க ஏகாந்தமா தபஸ் பண்ணியிருந்தா. ரொம்ப அமானுஷ்யமான இடம். அந்த இடத்துல தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. அதுக்கு உண்டான தக்க பந்தோஸ்தெல்லாம் கன்னிவாடி ஜமீன்தார் அப்படிங்கிறவர் செஞ்சு கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பழனி வந்து தரிசனம் பண்ணா. அறுபடை வீட்டுல முக்கியமானது பழனி. அங்கேருந்து திருமயத்தில் இருக்கிறதே தான் தீனா முத்தையா செட்டியார் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர் பெரியவா பூஜை பண்ணணுங்கிறதுக்காக தங்கத்தால தாம்பாளம் பண்ணி கொடுத்தார். இன்னைக்கும் மடத்துல இருக்கு தங்கத்தாம்பாளம். சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு பூஜை பண்றதுக்கு புஷ்பம் வச்சுட்டு அம்பாளுக்கு குங்குமம் வச்சுன்னு பூஜை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த முத்தையா செட்டியார் தங்கத்தாம்பாளம் பெரியவாளுக்கு காணிக்க கொடுத்தார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அற்புதப்பத்து. மையலாய் இந்த மண்ணிடை வாழ்வெனும் ஆழியுள் அகப்பட்டு தையலார் எனும் சுழித்தலைப்பட்டு நான் தலை தடுமாறாமே. பொய்யலாம் விடத் திருவருள் தந்து தன் பொன்னடி இணை காட்டி மெய்யனாய் வெளிகாட்டி முன் நின்றதோர் அற்புதம் விளம்பேனே. ஏய்ந்த மாமலர் இட்டு முட்டாததோ, ஏய்ந்த மாமலர் இட்டு முட்டாததோ இயல்பொடும் வணங்காதே. சாந்த மார்முலை தையல் நல்லாரொடும் தலை தடுமாறாகி போந்து யான் துயர் புகாவணம் அருள் செய்து பொற்கழல் இணை காட்டி வேந்தனாய் வெளியே என் முன் நின்றதோர் அற்புதம் விளம்பேனே. நடித்த
நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து நான் நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து நான் எனது எனும் மாயக் கடித்த வாயிலே நான் எனது எனும் மாயக் கடித்த வாயிலே நின்று முன்வினை மிகக் கழறியே திரிவேனை வினை மிகக் கழறியே திரிவேனை பிடித்து முன்னின்ற அப்பெருமறை தேடிய அரும்பொருள் அடியேனை அடித்து அடித்து அக்காரம் முன் தீற்றிய அற்புதம் முன்பினை மிகக் கழறியே திரிவேனை பிடித்து முன்னின்ற பெருமறை தேடிய அரும்பொருள் அடியேனை அடித்து அடித்து அக்காரம் முன் திற்றிய அற்புதம் அறியேனே. பொருந்தும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது பொய்களே புகன்று போய் பொருந்தும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது பொய்களே புகன்று போய் கருங்குழலினார் கண்களால் ஏறுண்டு கருங்குழலினார் கண்களால் ஏறுண்டு கலங்கியே கிடப்பேனை திருந்து சேவடி சிலம்பவை சிலம்பிட திருவொடும் அகலாதே அருந்துணைவனாய் அருந்துணைவனாய் ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே. மாடும் சுற்றமும் மற்றுள போகமும் மங்கையர் தம்மோடும் கூடி அங்குள குணங்களால் ஏறுண்டு குலாவியே திரிவேனை வீடு தந்து என்றன் வெந்தொழில் விட்டிட மென்மலர் கழல் காட்டி வீடு தந்து என்றல் வெந்தொழில் விட்டிட மென்கழல் காட்டி மென்மலர் கழல் காட்டி ஆடுவித்து ஆடுவித்து எனது அகம் புகுந்து ஆண்டதோர் அற்புதம் அறியேனே. வணங்கும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது மங்கையர் தம்மோடும் பிணைந்து வாய் இதழ்
பெருவெள்ளத்து அழுந்தி நான் பித்தனாய் திரிவேனை குணங்களும் குறிகளும் இலா குணக்கடல் கோமளத்தோடும் கூடி அணைந்து வந்து ஏனை ஆண்டு கொண்டருளிய அணைந்து வந்து எனை ஆண்டு கொண்டருளிய அற்புதம் அறியேனே. இப்பிறப்பினில் இணை மலரு கொய்து நான் இணை மலர் கொய்து நான் இயல்பொடு அஞ்செழுத்து ஓதி தப்பிலாது பொற்கழல்களுக்கு இடாது நான் தடமுலையார் தங்கள் மைப்புலாம் கண்ணால் ஏறுண்டு கிடப்பேனை மலரடி இணை காட்டி அப்பன் என்னை வந்து ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே. ஊசலாட்டும் இவ்வுடல் உயிராயின இருவினை அறுத்து என்னை ஓசையால் உணர்வார்க்கு உணர்வறியவன் உணர்வு தந்து ஒளியாக்கி பாசமானவை பற்றறுத்து உயர்ந்ததன் பரம்பெரும் கருணையால் ஆசை தீர்த்து அடியார் அடிகூட்டிய அற்புதம் அறியேனே. பொச்சையான இப்பிறவியில் கிடந்து நான் புழுத்தலை நாய் போல இச்சையாயின ஏழையற்கே செய்து அங்கு இணங்கியே திரிவேனை இச்சகத்து அரி அயனும் எட்டாத தன் விரை மலர் கழல் காட்டி அச்சன் என்னையும் ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே. செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது செறிகூழலார் செய்யும் செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது செறிகுழலார் செய்யும் கிரியும் கிழ்மையும் கெண்டயங்கண்களும் உன்னியே கிடப்பேனை இறைவன் எம்பிரான் எல்லையில்லாத தன் இணை மலர் கழல் காட்டி இறைவன் எம்பிரான் எல்லையில்லாத தன்
இணை மலர் கழல் காட்டி இணை மலர் கழல் காட்டி அறிவு தந்து என்னை ஆண்டு அறிவு தந்து என்னை ஆண்டு கொண்டருளிய அற்புதம் அறியேனே அற்புதம் அறியேனே அற்புதம் அறியேனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்பாடி பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.